వెల్కమ్ టు బర్డ్ మీడియా. నేను మీ పవన్ కృష్ణమూర్తి. మాజీ జడ్జ్ జై భీమ్ భారత్ పార్టీ అధ్యక్షుడు జడ శ్రవణ్ కుమార్, అలాగే ప్రశ్న అనేటువంటి యూట్యూబ్ ఛానల్ నిర్వాహకుడు బత్సలకూరి రావణ్ ఉరఫ్ జోసెఫ్ బత్సలకూరి. సరే, పేరెంటల్ మిస్టేక్తో తర్వాత పేరు మార్చుకున్నాడు అనుకోండి, అది వేరే విషయం. సో ఇద్దరిని కూడా అరెస్ట్ చేశారా లేదా అనేది ఇంకా కన్ఫర్మేషన్ అయితే లేదు, కానీ ఎఫ్ఐఆర్లు అయితే వీళ్ళ మీద నమోదయ్యాయి. మన స్క్రీన్ మీద ఆ ఎఫ్ఐఆర్ కాపీలో చూస్తున్నాము ఏ సెక్షన్ల మీద పెట్టారో అనేటువంటిది. ముందుగా జడ శ్రవణ్ కుమార్ గారికి సంబంధించినటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ కాళ్ల మండలం వెస్ట్ గోదావరి జిల్లాలో నమోదైంది. ఎఫ్ఐఆర్ నంబర్ 147/2026 36/2026 తోట ఫణిబాబు అనేటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్ మేరకు బిఎన్ఎస్ సెక్షన్స్ 351/3, 352, 196(1) of A, 196(1) of B, 353 of 2 BNS వీటి కింద కేసు నమోదు చేయడం జరిగింది. జడ శ్రవణ్ కుమార్, ప్రెసిడెంట్ ఆఫ్ ద జై భీమ్ రావ్ భారత్ పార్టీ. కంప్లైంట్లో ఏం పెట్టారు అంటే, కాళ్ళ పోలీస్ స్టేషన్లో దిస్ ఇస్ అ కేస్ ఆఫ్ ప్రమోటింగ్ ఎనిమిటీ, హేటర్డ్ అండ్ ill will between different religious groups and disturbing public peace and communal harmony that occurred on 29th June 2026 through social and electronic media, and the same was reported on 30th June at about 9:10 pm. The complainant Tota Fanibabu, son of Venkata Panduranga Purushottam, Kala Mandalam. Jada Shravan Kumar, president of the Jai Bhim Rao Bharat Party, delivered a public speech which was telecast and widely circulated through electronic media including YouTube. It is alleged that during the speech he accused the accused made highly abusive and derogatory and threatening remarks against the Honorable Deputy Speaker of Andhra Pradesh, Sri Raghuram Krishnaraju. The accused allegedly threatened that if the Deputy Speaker continued to speak about Dalit Christians, his tongue would be cut off and presented as a gift at Pithapuram, and further stated that a grave would be built for him, thereby allegedly extending threats to grievous hurt and death. చాలా ఇది పెట్టారు. ఇది అయింది. ఎస్ఐ శ్రీనివాసరావు గారికి ఈ కంప్లైంట్ అనేది ఇవ్వడం జరిగింది. ఇది ఒకటి. 4 కోస్తా డిప్యూటీ స్పీకర్ని 4 కోస్తా, ఒక్క చర్చి కూలిన నీకు అక్కడే సమాధి కడత రాసి పెట్టుకో, కోస్తే 3 ఊళ్ళకి సరిపోతావు. ఈ రకమైనటువంటి చాలా అభ్యంతరకరమైనటువంటి భాషని మన అనలిస్ట్ కేఎస్ ప్రసాద్ గారు చెప్పినట్టుగా అభినవ అంబేద్కర్ గారు వెళ్ళిపోయి మనకి ఇంకొక అంబేద్కర్ని ఇచ్చాడు, ఆయన జడ శ్రవణ్ కుమార్. అభినవ అంబేద్కర్ అని చెప్పి బిరుదు ఇచ్చినటువంటి జడ శ్రవణ్ కుమార్ చేసినటువంటి వ్యాఖ్యలు మరి కేఎస్ ప్రసాద్ గారికి కనబడలేదేమో, ఇవి అబ్యూజివ్ ఇలాంటివి కనబడలేదేమో ఆయనకి. సరే, ఓకే, అది పక్కన పెడితే ఇక మన బత్సలకూరి, మన బుక్కా ఫకీర్ రావణ్ ఎలియాస్ జోసెఫ్, పిఠాపురంలో ఇతని మీద కేసు నమోదైంది. సెక్షన్స్ 196 of 1, 352, 356 of 2, 356 of 3, 111 of 1, BNS 66 ITA 2008. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ కాకినాడ పిఠాపురం. బొజ్జా కుమార్ బాబు అనేటువంటి వ్యక్తి ఇచ్చినటువంటి కంప్లైంట్. బచ్చలకూరి జోసెఫ్, మేబీ పేరు మార్చుకోవాలేమో, బచ్చలకూరి రావణ్ అని, ఎందుకంటే కలెక్టర్ గారి గెజిట్ కూడా ఉంది కాబట్టి పిఠాపురం పోలీసులు ఒక్కసారి దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. This is a case of publishes or circulates false and misleading information by using electronic device on social media that occurred on 28th June 2026 on social media platform and reported on 29th June at 6 pm, wherein the complainant Bojja Kumar Babu, Pithapuram town, was reported on 29th June. Came across a viral video which Bachalakuri Joseph, son of Chinna Daniel, allegedly made a derogatory and provocative remarks against Sri Konidala Pawan Kalyan Garu, Honorable Deputy Chief Minister of Andhra Pradesh, Sri alage N. Chandrababu Naidu Garu, Honorable Chief Minister of Andhra Pradesh, and Radha Manohar Das during a public meeting held at Eluru on 28th June 2026. It is alleged that the speech was intended to promote enmity among different castes and religions, communities and political groups, hurt the sentiments of Janasena party workers and supporters, and disturbing public peace. The complainant requested registration of a case and appropriate legal action against the accused and others involved in circulating the video. Ante బేసిక్ ఏంటంటే ఎనిమిటీ చేస్తున్నారు అని చెప్పని.
ఇంకా చాలా ఉన్నాయి వీళ్ళ మీద చెప్పాలి అంటే. జడ శ్రవణ్ కుమార్ మాట్లాడిన దాని మీద కావచ్చు, ఇంకోటి కావచ్చు, చాలా ఉన్నాయి. బేసిక్గా వీళ్ళు ఏంటంటే వీళ్ళ ఇంటెన్షన్ కూడా ఇదే, ఖచ్చితంగా వీళ్ళ మీద కేసులు పెట్టించుకోవాలి అనేటువంటి ఒక ప్రయత్నాన్ని వీళ్ళు చేస్తున్నారు అనేది నిన్న ఆల్రెడీ మనం మాట్లాడుకున్నాం. సో దానికి తగ్గట్టుగానే పిఠాపురంలో ఒకటి, అలాగే ఏలూరులో ఒకటి కేసు అనేది, కాళ్ళ మండలం ఉండిలో అయితే ఒక కేసు అయితే నమోదైంది ఇద్దరి మీద. అరెస్ట్ అయ్యారా లేదా అనేటువంటిది మాత్రం అఫీషియల్గా ఇంకా లేదు, బట్ అరెస్ట్ నిన్న రాత్రి చేశారు అనేటువంటి ఒక వార్త అయితే వినిపిస్తోంది, బట్ నాట్ యెట్ కన్ఫర్మ్డ్. ఇక దీని మీద అయితే హాహాకారాలు చేసే వాళ్ళందరూ చాలామంది కనిపిస్తూనే ఉన్నారు, అది కూడా తెలుస్తున్నటువంటి అంశం. సో ఇది జడ శ్రవణ్ అండ్ రావణ్కి సంబంధించినటువంటి ఎఫ్ఐఆర్ కాపీల అప్డేట్. దీనికి సంబంధించి కంటిన్యూషన్లో ఇంకా మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం. టిల్ దెన్ కీప్ వాచింగ్ ది బర్డ్ మీడియా. ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. మరిన్ని అప్డేట్ల కోసం మా వాట్సాప్ ఛానల్ను ఫాలో చేయండి.